जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनो वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुनातीरावनाचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरानिताई जय गौरानिताई गौरानिताई जय गौरानिताई जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय श्री श्री राधा माधव की जय गौर निताई की पंचतत्व भगवान की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय पतित पावन गुरु महाराज की जय निताई गौर शितानंद प्रेमानंद हरि। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्नापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्य नमो नमः नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः नित्यानंद नमस्तभं प्रेमानंद प्रदायिने कलु कल्मषनाश जन्नवापतये नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपथे गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलो निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुपुत्राभं जगन्नाथाय ते नमः वृंदावे तुलसी देवै प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवतै नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
मुकां करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरि ओं तत्सत् नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त বৃন্দ। হরে কৃষ্ণ। সকল ভক্তবৃন্দকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আজকে আমরা শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদিলীলা প্রথম অধ্যায়ের শ্লোক নাম্বার 59, 60, 61 আলোচনা করব। আমি 59 নাম্বার শ্লোকটা প্রথমে পাঠ করছি। তত দুঃসঙ্গম উৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেদ বুদ্ধিমান শান্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মানো ব্যসঙ্গম উক্তিভিঃ তথা দুঃসঙ্গম উৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেদ বুদ্ধিমান শান্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনা ব্যসঙ্গম উক্তিভিঃ তথা দুঃসঙ্গম উৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেদ বুদ্ধিমান শান্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনো ব্যসঙ্গম উক্তিভিঃ। অনুবাদ শব্দার্থ বলছি। তত মানে সুতরাং, দুঃসঙ্গম মানে অসৎ সঙ্গ, উৎসৃজ্য মানে পরিত্যাগ করে, সৎসু মানে ভক্তদের সঙ্গে, সজ্জেত মানে সঙ্গ করা উচিত, বুদ্ধিমান বুদ্ধিমান ব্যক্তি, সন্ত মানে ভগবত ভক্তেরা, এব মানে অবশ্যই, অশ্ব মানে একজনের, ছিন্দন্তি মানে ছেদন করেন, মন ব্যাসঙ্গম বিরুদ্ধ আসক্তি, উক্তিবিহি তাদের উপদেশের দ্বারা। অনুবাদ অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ করে সৎসঙ্গ করবেন। সেই মহাপুরুষরাই সৎ উপদেশ প্রদান করে ভগবত ভক্তির প্রতিকূল সমস্ত বাসনা বন্ধন ছেদন করবেন। জগৎগুরু শিলা প্রভুপাদ কি তাৎপর্য। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবতমের 11 স্কন্ধের 26 অধ্যায়ের 26 নম্বর থেকে উদ্ধৃত। শ্রীমদ্ ভাগবতমের উদ্ধব গীতা নামক অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে এই কথাগুলি বলেছেন। তো পূর্ববর্তী শ্লোকে আমরা জানতে পেরেছি যে গুরুদেব হচ্ছেন কৃষ্ণের অভিন্ন বিগ্রহ। তো এই শ্লোকে এখানে আবার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ভাগবতমের শ্লোককে উল্লেখ করেছেন। 11 স্কন্ধে উদ্ধব গীতাতে কৃষ্ণকে উদ্ধব কিছু প্রশ্ন করেছিলেন, তো সেই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান তাকে উপদেশ প্রদান করছেন। তো সেই কথাগুলো বলছেন এই শ্লোকের মাধ্যমে। স্বর্গে নর্তকী উর্বশী ও পুনর্বার কথা প্রসঙ্গে এই শ্লোকটি উল্লেখ করা আছে। উর্বশী যখন পুনর্বাকে ছেড়ে চলে যায়, পুনর্বা তখন অত্যন্ত বিরহকাতর হয়ে পড়েন, কিন্তু পরে বিবেক লাভ করে সঙ্গদোষের ফল উপলব্ধি করেন এবং এভাবেই মানসিক দুর্বলতা জয় করতে সক্ষম হন। তো এখানে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করতে হলে সর্বদা অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করে পারমার্থিক জ্ঞান দানে সক্ষম সাধু মহাত্মাদের সঙ্গ করা উচিত। এই ধরনের তত্ত্বদ্রষ্টা মহাপুরুষদের মুখনিসৃত সৎ উপদেশাবলী হৃদয় অভ্যন্তরে প্রবেশ করে জন্ম জন্মান্তরের অসৎ সঙ্গজনিত কলুষ দূর করতে পারে। অনুন্নত ভক্তদের পক্ষে 2 রকমের সঙ্গ বিশেষভাবে পরিত্যাজ্য। 1 নম্বর নিরন্তর ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রচেষ্টায় রত ঘোর বিষয়ী বা জড়বাদী সঙ্গ, আর নাম্বার 2 হচ্ছে ইন্দ্রিয় ও মনোধর্ম প্রসূত জল্পনা কল্পনার দ্বারা পরিচালিত ভগবত সেবা বিমুখ অভক্ত। যে সমস্ত বুদ্ধিমান মানুষ দিব্যজ্ঞান লাভের প্রয়াসী, তাদের পক্ষে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এই ধরনের অসৎ সঙ্গ বর্জন করে চলা উচিত। তো এবার একটু ভাগবতম থেকে আলোচনা করছি যে এখানে ভগবান উদ্ধবকে কি প্রসঙ্গে এই কথাটা বলছেন, যে একটা চরিত্রের কথা বলছেন, সেটা হচ্ছে স্বর্গের নর্তকী উর্বশী ও পুনর্বার প্রসঙ্গে বলছেন যে উর্বশী আর পুনর্বার এখানে কাহানি আছে, ভাগবতমে আছে, যেটা কিনা 11 স্কন্ধে আছে। তো সেখানে বলা হচ্ছে যে স্বর্গের অপ্সরা ছিলেন উর্বশী। তো তার সঙ্গের প্রভাবে বিভ্রাট হয়ে সম্রাট পুনর্বা উর্বশীর সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে বৈরাগ্য অবলম্বন করেছিলেন। এতটাই স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীর প্রতি তিনি আসক্তি হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি বুঝতে পারেন, যখন যখন তাকে উর্বশী ছেড়ে চলে যায় তখন তিনি বুঝতে পারেন। হ্যাঁ, কিন্তু প্রথমে কিন্তু যখন চলে যায় তখন তিনি রাজা যে পাগল হয়ে গেছিলেন, কিন্তু কারণ কি তিনি উর্বশীর প্রতি এতটাই আসক্তি ছিলেন। তো তিনি কি করেছিলেন, তার ফলে তিনি ভগবত সেবার কথা অব্দি বিস্মৃত হয়ে গেছিলেন।
কারণ তিনি সবসময় এই সুন্দরী উর্বশীকে সেবা করতে গিয়ে তাকে খুশি করতেই বেশি চিন্তিত ছিলেন। আর এর ফলে কি হয়, তার মূল্যবান সময় অপচয় করে ফেলে এবং পরবর্তীতে তিনি যখন বুঝতে পারেন তখন রাজা পুরর্বা তার জন্য প্রচুর শোক করেছিলেন। তো এইভাবেই এই কাহানিটা এটাই হচ্ছে যে আমরা প্রতিকূল আর অনুকূল দু রকমের সঙ্গ আছে। তো ভক্তিযোগ অনুশীলনকারীরা সবসময় কি করবে, আমাদেরকে যেটা কৃষ্ণ ভক্তির অনুকূল সেটা করবে, আর প্রতিকূল সঙ্গটা খুব আশঙ্কাজনক সেটাকে সবসময় আমরা বর্জন করব। তো সাধু ব্যক্তিদের সঙ্গ প্রভাবে আমাদের ভক্তি জীবন সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হতে পারে। তা সেটাই এখানে ভগবান উদ্ধবকে বলছেন যে যারা মানে শুদ্ধ ভক্তদের মহাপুরুষদের সঙ্গ করেন, যারা তাদের সৎ উপদেশ মেনে চলেন, তাহলে তাদের কিন্তু সমস্ত বাসনা বন্ধন ছেদন হয়ে যায়। কারণ বুদ্ধিমান মানুষের উচিত সমস্ত প্রকার অসৎ সঙ্গ পরিহার করে শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ লাভ করা। তো যারা বুদ্ধিমান তারা কখনো অসৎ সঙ্গ বা অসৎ ব্যক্তির সঙ্গ করবে না, অসৎ সঙ্গ করবে না। তার ফলে কি হবে, তারা শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ লাভ করবে এবং তার ফলে তাদের শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গের ফলে তাদের যে বাক্য, শুদ্ধ ভক্তদের সেই মুখ থেকে যে বাক্যর দ্বারা তাদের মনের যে আসক্তি আছে সেটা ছিন্ন হয়ে যাবে। তো সেজন্য শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে প্রভাবটা কত বেশি এবং তার ফলে যে ভক্তি সর্বোচ্চ স্তর উপনীত হওয়া যায় এবং সেটা যে ভক্তির জন্য অনুকূল, সেটাই ভগবান উদ্ধবকে এই মানে এই লীলাটা বলে তার উদ্দেশ্যে বলছেন। কারণ উদ্ধব কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। তো আমাদের যে এই যে মনুষ্য জীবনটা আমরা পেয়েছি বদ্ধ অবস্থায়, তো সেই পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য কিন্তু এটা সবচেয়ে সুন্দর এবং সুবিধাজনক দেহ, এটা আমাদের যে মনুষ্য জীবন। কারণ পশুজনিতে কিন্তু কেউ ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে না। তো এই যে আমরা মানে আমাদেরকে যে আমরা ভক্তিযোগ অবলম্বন করছি, সেটা একমাত্র মনুষ্য দেহেই সম্ভব। তো সেজন্য আমরা ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগ করতে পারছি। তো সেই যে দিব্য আনন্দ, সেই আনন্দটাকে উপলব্ধি করা এই মনুষ্য জন্মেই সম্ভব। সেটা কিন্তু কখনোই আমরা অন্য কোনো জনিতে পাবো না। তো এই পরমেশ্বরের প্রতি পূর্ণরূপে নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে। যারা ভগবানের সেবায় যুক্ত, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবায় যুক্ত থাকে, তারা মায়া থেকেও মুক্ত থাকে। মায়া সৃষ্ট এই জগতে অবস্থান করলেও মায়ার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকে। কেন? তারা যেহেতু শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করছে আর ভগবানের সঙ্গ করছে। কারণ শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের সাথেই বিরাজ করে। সেজন্য মায়ার দ্বারা আবদ্ধ জীব কেবল তাদের উদর উপস্থিতির জন্য নিবেদিত প্রাণ। যারা মায়াবদ্ধ জীবের সাথে সঙ্গ করবে, তাদের তাদের কিন্তু উদর উপস্থিত দ্বারাই তারা প্রাণ থাকবে। তারা অশুদ্ধ, তাদের সঙ্গ প্রভাবে মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকার গর্তে পতিত হয়ে যায়। সেজন্য বলছে যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনোই অসৎ সঙ্গ করবে না। যখনই করবে তাহলে তারা অন্ধকার অজ্ঞতার গর্তে পতিত হয়ে যাবে। তো যখন এভাবে উর্বশীর সঙ্গের প্রভাবে যখন রাজা পরবর্তীতে উর্বশী যখন ছেড়ে চলে গেল, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তখন তিনি কি করলেন বুঝতে পেরে তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করেছিলেন এবং তিনি স্ত্রী সঙ্গের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে তখন তিনি রাজা পুনর্বার একটা গান লিখেছিলেন। সেই তিনি তখন কি বর্ণনা করেছিলেন যে যে ব্যক্তি চর্ম মাংস রক্ত পেশিতত্ত্ব মস্তিষ্ক কোষ মজ্জা অস্থির পিণ্ডরূপ নারী অথবা নর দেহের প্রতি আসক্ত, তার মধ্যে আর পোকার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ঠিক আছে? নারী দেহের যাদের মন অপহৃত হয় বা পুরুষ দেহের প্রতি, তার শিক্ষা তপস্যা বৈরাগ্য বেদ পাঠ নির্জনে বাস এদের কি মূল্য? যারা এই যে জিনিসগুলো দ্বারা আমাদের যে দেহ তৈরি কি দিয়ে, এই মস্তিষ্ক রক্ত পেশি কোষ মজ্জা অস্থি, তাই না? তো এইসব দেহের প্রতি যাদের আকর্ষণ, তা তাদের শিক্ষা তপস্যা বৈরাগ্য বেদ পাঠ নির্জনে বাস মৌন অবলম্বনের কি মূল্য থাকলো, তাই না? তো সেটা উনি এটা লিখেছিলেন ওই রাজা পুরর্বা তার গানের মধ্যে। বলছে মনের কামাদি দ্বারা ষড়রিপুকে বিদ্বান ব্যক্তিদের বিশ্বাস করা উচিত নয়। স্ত্রীলোক বা স্ত্রৈণ পুরুষদের সঙ্গ তাই তাদের এড়িয়ে চলা উচিত। এই সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করে রাজা পুরর্বা বদ্ধ দশা থেকে মুক্ত হয়ে হৃদয়স্থ পরমাত্মা রূপে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন তখন তিনি হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে যে পরমেশ্বর ভগবান রয়েছেন সেটাকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তো এখানে প্রভুপাদ বলছেন যে বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত অসৎ সঙ্গ পরিহার করে নিজেকে সাধু সঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট করা। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা তাদের দিব্য উপদেশের মাধ্যমে আমাদের মনের যে মায়াময় আসক্তিটাকে ছিন্ন করে। যথার্থ ভক্ত সর্বদাই মুক্ত এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তারা নিবেদিত প্রাণ, কৃষ্ণ নিবেদিত প্রাণ।
যেরকম শিলা প্রভুপাদ, সমস্ত আচার্যরা আছেন, সমস্ত শুদ্ধ বৈষ্ণবরা, যারা কিনা সবসময় কৃষ্ণে নিবেদিত প্রাণ। তাদের সঙ্গ করলে আমাদের যে মনের যে জড় আসক্তি আছে সব কেটে যাবে। তাদের সম্মেলনে প্রতিনিয়ত পরমেশ্বর ভগবানের সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সেই ভগবানের সেবা করে জীবাত্মা তার জাগতিক পাপ নির্মূল করে এবং শুদ্ধ ভগবত ভক্তি অর্জন করে। আর যখন কেউ এই অসীম আদর্শ গুণাবলীর আদি সমুদ্র পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ভক্তিযোগে প্রাপ্ত হয়, তাহলে তার বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত হয়। তো সেজন্য ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করলে বা তার সেবা করলে আমাদের যত রকমের জাগতিক আসক্তি রয়েছে সব নির্মূল হয়ে যাবে এবং ভগবানের ভক্তিযোগে যুক্ত হব এবং ভগবানের প্রতি আমাদের আসক্তি বাড়বে। আর অসৎ সঙ্গের ফলে কি হবে? আমাদের পতন হবে। যত আমরা আত্মোপলব্ধি করেছি সবকিছু থেকে আমাদের পতন হয়ে যাবে শুধু এক 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 সেকেন্ডের অসৎ সঙ্গের ফলে। তো সেই জন্য আমাদেরকে জড়জগতে বুঝতে হবে যে আমাদের কি রকম সঙ্গ করা উচিত। ভগবত ভক্তের সঙ্গ এবং শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ আমাদের সবসময় করা উচিত। কারণ শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করার ফলে আমাদের ভক্তি জীবনে অনেক উন্নতি হবে। কারণ কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তের নিকট থেকে প্রত্যক্ষ উপদেশ নাও পান, শুদ্ধ ভক্তের দ্বারা আলোচিত পরমেশ্বরের গুণ মহিমা কেবল শ্রবণ করেন, তবুও সে মায়ার সংস্পৃশ্য সমস্ত পাপের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। যদি ডাইরেক্ট সঙ্গ নাও পায়, শুধুমাত্র যদি সেই শুদ্ধ ভক্তের আহ যদি শুনে থাকে, শ্রবণ করে থাকে যে না তার ভগবানের প্রতি তার গুণমহিমা যদি শ্রবণও করে, তবু সে মায়ার প্রকোপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আর শুদ্ধ ভক্তের এতটাই প্রভাব। তো এই শ্লোকে এটাই বলছে যে আমাদের সবসময় অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত আর সবসময় শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করা উচিত। আর শিল প্রভুপাদ এটাও বলেছেন যে আমাদের সবসময় যারা শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি বা অসৎ ব্যক্তি, তারা তাদেরকে কখনোই আমাদেরকে তাদের সঙ্গ তো করা উচিত না বা তাদেরকে প্রচারও করা উচিত না। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে তো কখনোই আমাদের প্রচার করা উচিত না। যাদের কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি নেই, শ্রদ্ধা নেই, তাদের কখনোই করা উচিত না। এবার আমরা বলতে পারি যে তাহলে আমরা প্রচার করব কি করে? অবশ্যই প্রথমে আমরা চেষ্টা করব, প্রভুপাদ বলেছেন ৩ বার কাউকে প্রচারের জন্য বলতে পারি, যেমন ৩ বারের বেশি নয়, ৩ বার যদি আমরা একজনের প্রতি চেষ্টা করতে পারি, তারপরে তারকে ত্যাগ করা উচিত। যে না, তার দ্বারা আমাদের পক্ষে সম্ভব না, ভগবান যদি তাকে কৃপা করে তাহলে হবে। তো সেরকম ভাবে শুদ্ধ ভক্তই একমাত্র পারে অসৎ ব্যক্তিকে মানে শুদ্ধ করতে। কিন্তু আমাদের মতো ব্যক্তিরা, যারা আমরা সে ভক্তির অতটা উন্নত স্তরে নেই, তারা আমাদের পক্ষে সেসব কখনোই সেসব একদমই বলতে গেলে পরিত্যাগ করা উচিত। কখনোই সেসব সঙ্গ আমাদেরকে বর্জন করা উচিত। নিরন্তর যারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রচেষ্টায় রত ঘোর বিষয়ী জড়বাদী, তাদের তো একদমই সঙ্গ করা উচিত না। আর যারা জল্পনা কল্পনার দ্বারা ভগবত সেবা বিমুখ, সবসময় নিজেদেরকে কোনো না কোনো ভাবেই নিজেদেরকে এক্সকিউজ দেয় যে না আজকে বিভিন্ন রকম ভাবে সেবা বিমুখ থাকার জন্য যারা অভক্ত, তারা বিভিন্ন রকম দিয়ে ভগবানকে না আজকে না কালকে না এরকম না ওরকম না। হ্যাঁ, কিন্তু তারা নিজেদের দেখা যায় যে কামনা বাসনা জন্য তারা সমস্ত কিছুই কাজ করতে সক্ষম, কিন্তু ভগবানের প্রতি তাদের যে কাজ সেটা তারা করতে বিমুখ থাকে সবসময়। আর তারা সেই বিভিন্ন রকম জল্পনা কল্পনার দ্বারা নিজেদেরকে পরিচালিত করে। তো সেসব ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই এসব সঙ্গ থেকে বিমুখ থাকতে হবে। এবার শ্লোক নাম্বার 60। শতম শতম প্রসঙ্গাৎ মম বীর্য সংবিদঃ भवन्तिरित्कर्णरसायन कथा श्रद्धा रति अनुक्रमिष्यति। सतं प्रसङ्गात् मम वीर्यसंविदः भवन्तिरित्कर्णरसायन कथा तत् यशनत् अश्रु अपवर्गवत्मनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। शतं प्रसङ्गात् मम वीर्यसंविदः भावन्तिरित्कर्णरसायन कथा तत् यशनात् आशु अपवर्गवत्मनि শ্রদ্ধা রতি ভক্তি অনুক্রমিষ্যতি। শতাম ভাগবত ভক্তদের প্রসঙ্গাত ঘনিষ্ঠ সঙ্গের প্রভাবে মম আমার বীর্য সংবিদহ জ্ঞানপূর্ণ আলোচনা, ভবন্তি হয়, ঋত হৃদয়ের, কর্ণ এবং কর্ণের, রসায়না তৃপ্তিজনক, কথা কথা, তথ যোশনাথ সেই কথার অনুশীলন থেকে, আশু শীঘ্র, অপবর্গ মুক্তির, বর্তমানি পদস্বরূপ, শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা, রতি অনুরাগ, ভক্তি প্রেম ভক্তি, অনুক্রমিষ্যতি ক্রমে ক্রমে উদিত হয়। অনুবাদ:
পারমার্থিক মহিমান্বিত ভগবানের কথা ভক্ত সঙ্গেই কেবল যথাযথভাবে আলোচনা করা যায়, এবং সেই কথা শ্রবণে হৃদয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়। ভক্ত সঙ্গে সেই বাণী প্রীতিপূর্বক শ্রবণ করতে করতে শীঘ্রই মুক্তির বর্তস্বরূপ আমার প্রতি প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি এবং অবশেষে প্রেম ভক্তি ক্রমে ক্রমে উদিত হয়। শিলা প্রভুপাদ কর্তৃক তাৎপর্য: শ্রীমদ্ ভাগবতমের তৃতীয় স্কন্ধ 25 নম্বর শ্লোকের 25 নম্বর অধ্যায়, 25 নম্বর অধ্যায়ের 25 নম্বর শ্লোকে এই ভগবান কপিল দেব ভগবত ভক্তি সম্বন্ধে তার মাতা দেবাহুতির প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। ভগবত ভক্তির মার্গে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, সেই পন্থা ততই স্বচ্ছ এবং উৎসাহদীপক হয়। গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে এই পারমার্থিক অনুপ্রেরণা লাভ না হওয়া পর্যন্ত এই পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। তাই সদ্গুরুর নির্দেশ পালনের প্রতি নিষ্ঠার প্রগাঢ়তা অনুসারে ভক্তের ভগবত ভক্তির স্তর নিরূপণ করা যায়। সর্বপ্রথমে সদ্গুরুর কাছ থেকে ভগবত ভক্তির বিজ্ঞান শ্রবণ করার মাধ্যমে শ্রদ্ধার উদয় হয়। তারপরে যতই সে ভগবত ভক্তদের সঙ্গ করে এবং গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়, ততই তার অনর্থ এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধকগুলো দূর হয়ে যায়। ভগবানের বাণী শ্রবণ করার ফলে তার চিত্তে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবার প্রতি গভীর অনুরাগ জন্মায়। সে যদি নিষ্ঠা সহকারে সেই পথে অগ্রসর হতে থাকে, তাহলে অবশ্যই সে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম লাভ করবে। জয় জয় জগৎগুরু শিল প্রভুপাদ কি। খুব সুন্দর প্রভুপাদ এই তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন, যে এটাও প্রভুপাদ ভাগবতম থেকে নিয়েছেন এই শ্লোকটা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ভাগবতমের তৃতীয় স্কন্ধে আছে, যেখানে দেবাহুতি মাতা দেবাহুতিকে কপিলদেব তার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। 25 নম্বর অধ্যায় 25 নম্বর শ্লোকটা এই সেম শ্লোক আছে ভাগবতমে। এখানে ভগবান কপিলদেব ভগবত ভক্তি মাতাকে যখন ভগবত ভক্তি প্রদান করছিলেন, তখন মাতা অনেক প্রশ্ন করছিলেন। তার প্রশ্নের উত্তর ভগবান দিচ্ছিলেন কপিল ভগবান, যে ভগবত ভক্তির মার্গে আমরা যতই অগ্রসর হই, ততই আমাদের স্বচ্ছ ও উৎসাহ দীপক হয়ে যায়, এবং অনেক স্বচ্ছ, তারা অনেক আনন্দে আছেন, তা বুঝতে হবে যে তারা ভগবত ভক্তির খুব সুন্দর মার্গে চলছে। কিন্তু দেখছি ভক্তি করেও অনেকে দেখি তারা দুঃখী থাকে বা ভালো আনন্দ পায় না, তার মানে তাদের ভগবত ভক্তিটা ঠিকভাবে চলছে না। তো যাদের পন্থাটা অনেক সুন্দর, উৎসাহ দীপক হবে, তারই বুঝতে হবে ভগবত ভক্তির মার্গে তারা অগ্রসর হচ্ছে। আর এটা কি গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে এই পারমার্থিক অনুপ্রেরণা লাভ হওয়া যায়। যতক্ষণ আমরা না লাভ মানে অনুপ্রেরণা না পাবো, ততক্ষণ অগ্রসর হওয়া যাবে না। তো গুরুদেবের অনুপ্রেরণা পাওয়ার জন্য তো আমাদেরও কিছু কর্ম করতে হবে। আমরা যেসব গুরুদেবের আদেশ নির্দেশ আছে সেগুলো আমাদেরকে পালন করতে হবে। আর নির্দেশ পালনের প্রতি নিষ্ঠার প্রগাঢ়তা আমাদের ভক্তের ভগবত ভক্তির স্তর নিরূপণ করবে। কালকে যে প্রশ্ন করেছিলেন প্রভু, নিষ্ঠা, নিষ্ঠাটা মানে হচ্ছে স্থিরতা বা একাগ্রতা, যেটাকে বলে স্টিডিনেস। আমাদের মধ্যে যত বেশি স্থিরতা থাকবে, একাগ্রতা, যে আমাকে এটা করতেই হবে, আমরা তত বেশি আমাদের শ্রদ্ধা যত বাড়বে, আমাদের নিষ্ঠাও তত বাড়বে। তো সেজন্য যেরকম আমরা ভাবি যে না, এখন ঠান্ডা পড়েছে, মাঘের ঠান্ডা, আমরা কিন্তু মঙ্গলারতি একটু দেরি করে উঠবো বা উঠবো না, একদিন ছেড়ে দেবো, তা নয়। আমাদের যত বেশি শ্রদ্ধা থাকবে মঙ্গল আরতির প্রতি, ভগবানের প্রতি, ভক্তির প্রতি, তত আমাদের মধ্যে নিষ্ঠা এসে যাবে, তখন অটোমেটিক আমাদের ঘুম ভেঙে যাবে। কিন্তু যাদের কিন্তু দেখা যায় যে নিষ্ঠা নেই, তারা হয়তো মর্নিং ওয়াকে উঠছে, মঙ্গল আরতির টাইমে তারা মর্নিং ওয়াকে যাচ্ছে, কিন্তু তারা মঙ্গল আরতিতে যাবে না, কারণ তাদের প্রতি সেই ভগবানের ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নেই, শ্রদ্ধাটা সেই লেভেলে আসেনি। শ্রদ্ধা যখনই আসবে, তখনই তাদের ভগবত ভক্তির প্রতি আলাদা রকমের একটা কৃপা আসবে। তখন তো অটোমেটিক স্টেডিনেস এসে যাবে, স্থিরতা এসে যাবে, একাগ্রতা, না আমাকে করতেই হবে, আমাকে ডেইলি ভাগবতম পড়তেই হবে, ডেইলি আমাকে চৈতন্য চৈতামৃত শ্রবণ করতেই হবে বা পড়তেই হবে, বা আমাকে ভগবত সঙ্গ করতেই হবে, আমাকে মন্দিরে যেতেই হবে, আরতি দর্শন করতেই হবে, আমাকে ধাম দর্শন করতেই হবে, পরিক্রমা করতেই হবে। তো এই যে ব্যাপারগুলো, এগুলো হচ্ছে আমাদের যত বেশি শ্রদ্ধা হবে, তত আমাদের অতভক্তি জীবনে আমাদের তত বেশি নিষ্ঠা আসবে, আমাদের তত আমাদের প্রেম লাভ হবে। তো এরকম ভগবত ভক্তির আমাদের 9টা স্তর আছে। তো প্রথমে হচ্ছে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা মানে হচ্ছে যেটা বলা হয় ফেইথ, ইংলিশে বলা হয় ফেইথ। তো তারপরে শ্রদ্ধা যখনই থাকবে, তখনই আমাদের সাধু সঙ্গের সাধু সঙ্গের প্রতি আসক্তি আসবে, যে আমাদের সাধু সঙ্গ করতে ইচ্ছা করবে না, যে আমরা চলো আমরা ভগবত সঙ্গ ভক্ত সঙ্গ করি, আমরা একটু মন্দিরে যাই, কি আমরা কোথাও গিয়ে দর্শন করি, পরিক্রমা করি। তারপরে কি হবে, আমাদের ভজন ক্রিয়া হবে। যখনই সাধু সঙ্গ করবো, আমাদের ভজন ক্রিয়া হবে। আমাদের যে ডিভোশনাল সার্ভিস যেগুলো আছে, যে ভগবানের জন্য যেসব ক্রিয়াকর্মগুলো আছে, সেগুলো আমাদের করার প্রতি ইচ্ছা জাগবে। যখন এইগুলো করব, তখন আমাদের কি হবে, যখনই ভগবানের ভক্তিমূলক সেবা শুরু করব, তখন আমাদের অনর্থ নিবৃত্তি হবে,
যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য আছে, সেগুলো যে অবাঞ্ছিত যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলো আমাদের সেগুলোর প্রতি ডিট্যাচমেন্ট হয়ে যাবে, আসক্তি কমে যাবে। এইগুলো যখন অনর্থ নিবৃত্তি যখন এসে যাবে না আমাদের, তখনই আমাদের নিষ্ঠার স্তরটা জেগে যাবে। তখনই আমাদের মধ্যে সে ভক্তির ভাবটা, স্থিরতা বা একাগ্রতা আসবে। এবং যখনই আমাদের স্থিরতা একাগ্রতা আসবে, তারপরে আমাদের টেস্ট বাড়বে, রুচি আসবে, ভগবত ভক্তিতে রুচি আসবে। এবং যখনই রুচি বাড়বে, তখনই আমাদের আসক্তি আসবে। রুচি যত বাড়বে, তত আমাদের ভগবত ভক্তিতে আসক্তি আসবে। কারণ আমরা যেহেতু ডিট্যাচমেন্ট চলে গেছে, তারপরে আমাদের একাগ্রতা এসছে, স্থিরতা এসছে, নিষ্ঠা এসছে, নিষ্ঠার পরে রুচি, আর রুচির পরে আমাদের আসক্তি। আসক্তি, কৃষ্ণ ভক্তিতে আসক্তি বাজবে, কৃষ্ণের সমস্ত কিছু গ্রন্থ অধ্যয়নে, প্রসাদ সেবনে, মন্দির দর্শনে, ভগবত ভক্ত সঙ্গে, সবকিছুতে আমাদের আসক্তি আসবে, অ্যাটাচমেন্ট হবে। তারপরে যখন আসক্তি হয়ে গেল, তারপরে আমাদের ভাব আসবে, কৃষ্ণ প্রেমের ভাব, সেটা কিনা ভাবে বিহল, যেটাকে বলছে আবেশ, মোহ কৃষ্ণের প্রতি। সবসময় কৃষ্ণকে চিন্তা করতে ইচ্ছা করবে, মনে হবে যে একটু কৃষ্ণ লীলা পড়ি, কৃষ্ণের কথা শুনি, কৃষ্ণর কথা বলি। এই যে কৃষ্ণের প্রতি যে আসক্তি, সেটাকে বলছে ভাব। তারপরে লাস্ট স্টেজ যেটা, সেটাই হচ্ছে প্রেম, প্রেমাবেশ। ঠিক আছে, তো কৃষ্ণ প্রেম যেটা, সেটা এই 9টা স্টেজের লাস্ট যে 9 নম্বর স্টেজটা, সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেম। শুরু হবে শ্রদ্ধা থেকে, প্রেমে গিয়ে শেষ হবে। তো সেটাই বলছে যে সদ্গুরুর কাছ থেকে ভগবত ভক্তি বিজ্ঞান শ্রবণ করার মাধ্যমে শ্রদ্ধার উদয় হচ্ছে। তো সদ্গুরু যে আমাদেরকে যে কৃপা করে, যিনি যে ভগবত ভক্তির বিজ্ঞানটা দেবেন আমাদেরকে, সেটা আমরা শ্রবণ করবো, সেখান থেকে আমাদের শ্রদ্ধার উদয় হবে। এবার কেউ বলতে পারে যে না, আমাদের তো গুরুদেব নেই, দীক্ষা হয়নি এখনো। কিন্তু দীক্ষাটা কোনো ম্যাটার নয়। আমরা যতক্ষণ, আমরা যে কিনা প্রভুপাদের বাণী, যে এই ভাগবত শাস্ত্র যে গুরু পরম্পরার মধ্যে রয়েছে, সেগুলো যত অধ্যয়ন করব, এগুলোই হচ্ছে আমাদের গুরুদেবের বাণী, এগুলোই গুরুদেবের আদেশ। যা শাস্ত্র বলছে সেটাই কৃষ্ণের কথা, কৃষ্ণ যেটা বলছে সেটাই গুরু বলছে। তো সেটাই আমরা যে শাস্ত্রের কথা যে মেনে চলবো, যা কিনা আমাদের যেসব শিক্ষাগুরু রয়েছেন, আমাদের যারা মেন্টর রয়েছেন, যারা আমাদেরকে পথ প্রদর্শক, তারা আমাদেরকে দিগদর্শন করে দিচ্ছেন, তাদের কথা, মানে তারা যেটা বলছে শাস্ত্র অনুযায়ী যদি বলে থাকে, অবশ্যই সেটাকে শোনাটাও হচ্ছে আমাদের, সেটার মাধ্যমে আমাদের শ্রদ্ধার উদয় হতে পারে। তারপরে যতই সে ভগবত ভক্ত সঙ্গ করবে, গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে সে ভগবানের সেবায় যুক্ত হবে। কারণ এর ফলেই গুরুদেবের যখনই নির্দেশ অনুসরণ করবে, তখনই সে ভগবত সেবায় যুক্ত হতে পারে। এবার ভগবান, আমরা প্রত্যেকে তো, প্রত্যেকের গুরু মহারাজ আছেন, বা কারো দীক্ষা পরবর্তীতে হবে, তো সবাই তো গুরু মহারাজের সঙ্গ পাচ্ছি না আমরা। তো আমরা কি করি, তার আদেশ উপদেশটাকে শ্রবণ করি, তাই না? বপু সেবা না করে বাণী সেবাটাকে আমরা বেশি গুরুত্ব দিই। শিলা প্রভুপাদও সেটাই করেছিলেন, কারণ প্রভুপাদও তার পুরো সারা জীবন, যতদিন তিনি এই জড়জগতে ছিলেন, তিনি লীলা করেছেন, ততদিন তিনি মাত্র 5 থেকে 6 বার তার গুরুদেবের সাথে তিনি মাত্র দেখা করেছিলেন, দেখা হয়েছিল বলতে গেলে। কারণ তিনি যেহেতু প্রচারের জন্য বেরিয়েছিলেন, তার আগে তিনি সাংসারিক গৃহস্থ ছিলেন, বিভিন্ন রকম বিজনেস ছিল তার। তো সেসব কারণে তার পুরো ভক্তি জীবনে মাত্র 5 থেকে 6 বার তিনি ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সাথে দর্শন করেছিলেন। কিন্তু তার হৃদয়ে যে তার গুরুদেবের প্রতি যে আদেশ নির্দেশ, সেটা কিন্তু তিনি মনে রেখেছিলেন। এবং সেটা পূরণ করার জন্যই তিনি অ্যাট দ্য এজ অফ 70-তে তিনি কিন্তু গেলেন ভগবত ভক্তি প্রচার করার জন্য পাশ্চাত্য দেশে। তো সেটা হচ্ছে গুরুর বাক্য। গুরুর বাক্য চিত্তেতে করিয়া আর না করিয়া মনে আসা। যা গুরুদেব বলেছেন, সেটাই কিন্তু আমাদের চিত্তে মনে রাখতে হবে, এবং সেটাই হচ্ছে আদেশ নির্দেশ। আর কিন্তু কিছু আর আশা করাই উচিত না জীবনে। এরপর আমরা দেখতে পাই, অনেকেই আছেন শিলা প্রভুপাদের কাছ থেকে লেটারে দীক্ষা হয়েছেন, কিংবা হয়তো একবারই দেখা হয়েছে, আর কোনোদিন দেখা হয়নি সারা জীবনে তার। কিন্তু তবু তিনি কিন্তু শিলা প্রভুপাদের এই সেই কথা শ্রবণ করে কিন্তু তিনি প্রভুপাদের গ্রন্থের মাধ্যমে, প্রভুপাদ বলেছেন, আমি আমার গ্রন্থের মাধ্যমেই রয়ে যাবো সারা জীবন, সারা পৃথিবীতে আমি গ্রন্থের মাধ্যমে বিরাজ করব। তো সেই গ্রন্থের মাধ্যমে প্রভুপাদের আদেশ দিয়ে যাচ্ছেন, নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন প্রত্যেকটি জীবকে। তো সেরকম ভাবে রাধানাথ স্বামী মহারাজ, যে প্রভুপাদের শিষ্য, তিনি মাত্র 1 থেকে 2 বারই প্রভুপাদের সাথে তার দেখা হয়েছিল। কিন্তু তিনি কিন্তু এত প্রচার করছেন কিভাবে শিলা প্রভুপাদের বাণীকে, তিনি কিন্তু কঠোরভাবে প্রচার করছেন, এবং দারুণভাবে তিনি সাফল্য অর্জন করছেন। কারণ শিলা প্রভুপাদের আশীর্বাদ তার উপরে আছে। প্রত্যেকটা গুরুর আশীর্বাদ প্রত্যেকটা শিষ্যের কাছে, যার সাথে সবসময় দেখা হলেও যার উপর যেরকম কৃপা থাকবে, বা যার সাথে কোনোদিন দেখাও হয়নি, স্বপ্নার মধ্যেও তার মধ্যে কৃপা দিবে, স্বপ্নেও দিতে পারে, কিংবা তাকে সামনে এসেও দিতে পারে। সেজন্য গুরুকে, মানে আমরা কোনোদিন তার ইয়েটা চিন্তা করতে পারবো না, যে গুরুর লীলা বা গুরুর মহিমা। তো সেজন্য বলছে, গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হলে আমাদের এই যে যত রকমের অনর্থ আছে, বা যত রকমের প্রতিবন্ধক আছে, সব দূর হয়ে যাবে।
আর আমাদের কি হবে, ভগবানের বাণী শ্রবণ করার ফলে আমাদের যে অপ্রাকৃত সেবা আছে তার প্রতি অনুরাগ জন্মাবে, ভগবানের সেবার প্রতি। আর এর ফলে আমরা বলছে যে কেউ যদি নিষ্ঠা সহকারে সেই পথে অগ্রসর হয়, তাহলে সে ভগবানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম, যেটা যে সে প্রেম লাভ, যেটা লাস্ট স্টেজ ভক্তির যে 9 নাম্বার, সেটা লাভ হবে। তার আগে এসব এগুলো আছে। তো শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের লীলা বিলাসটা বলছে কেবল কার্যকলাপের আলোচনা হৃদয় কর্ণের প্রীতি সম্পাদন করে। যে এই শুদ্ধ ভক্তের যে ভগবানের সাথে যে যে লীলা বিলাস রয়েছে শুদ্ধ ভক্তের সাথে, সেটা বলছে সে কার্যকলাপ যদি আমরা আলোচনা করি, আমাদের হৃদয় এবং কর্ণ দুটোই শুদ্ধ হয়ে যাবে, সন্তুষ্টি বিধান করবে। তো এই প্রকার জ্ঞানের আলোচনার ফলে ধীরে ধীরে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়, শুদ্ধ ভক্তের সাথে পরমেশ্বর ভগবানের যে লীলা বিলাস। তা এইভাবে মুক্ত হওয়ার ফলেই যথাক্রমে শ্রদ্ধা, প্রতি এবং অবশেষে প্রেম ভক্তির উদয় হয়। তার মানে ভগবানের সাথে শুদ্ধ ভক্তের কতটা কানেকশন রয়েছে। তো এখানে মানে এই শ্লোকটার মধ্যে একমাত্র বলেছেন, শিল প্রভুপাদ বলছেন যে কৃষ্ণ ভাবনামৃত এবং ভগবত ভক্তির পথে অগ্রসর পন্থা, কৃষ্ণ ভাবনামৃত এবং ভগবত ভক্তিতে কিভাবে আমরা অগ্রসর হতে পারি, সেটার এই বর্ণনা এই শ্লোকে আছে। আর প্রথমে কৃষ্ণ ভাবনামৃত যুক্ত ভগবত ভক্তের সঙ্গ করতে হবে আমাদের। তারপরে এই সঙ্গ ছাড়া কখনোই আমরা ভগবত ভক্তিতে উন্নতি করতে পারবো না। আর বলেছে যে সেবা, সেবা বা ভক্তি নিরাকার বা নির্বিশেষ কোনো কিছুতেই হয় না, সেবা কোনো ব্যক্তিকে করতে হয়। শ্রীমদ্ ভাগবত বা অন্যান্য যে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপের বর্ণনা হয়েছে, অভক্তরা সেগুলি পাঠ করে কৃষ্ণ ভক্তির মূল্য, কেউ যদি চায় যে আমি সত্যিকারের ভগবত ভক্তি করতে চাই বা ভগবত ভক্তের ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপকে হৃদয়ে হৃদয়ঙ্গম করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই ভক্ত সঙ্গ করতে হবে। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি যার সুদৃঢ় শ্রদ্ধা রয়েছে, তিনি নিষ্ঠাপরায়ণ হতে পারেন এবং ভগবান তার ভক্তদের সঙ্গ করার প্রতি তার আকর্ষণ বেড়ে যায়। যখনই যে ভগবত ভক্তের সঙ্গ করবে তার অটোমেটিক নিষ্ঠা বেড়ে যাবে। এবং ভগবত ভক্তের সঙ্গ করা মানেই হচ্ছে ভগবানের সঙ্গ করা। তার মানে ভগবানের সাথে ভগবান সবসময় তার শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে কমলে থাকে। যে আমরা ভাষাটা উপলব্ধি পাতকে এবং কৃষ্ণ ভগবানকেও করতে পারি, রাধা মাধবেরকেও আমরা উপলব্ধি করতে পারি কিরকম ভাবে যে না, তারা শুদ্ধ ভক্ত যেটা বলেছেন, যেটা লিখেছেন, আর আমরা যে যার তার শিষ্যদের কাছ থেকে যেগুলো শ্রবণ করছি, আমাদেরকে কানেক্ট করিয়ে দেয় তারা। তো সেটা বলছে যে এত এত বেশি তারা বলছে ভগবত ভক্তের সঙ্গ করা মানেই হচ্ছে ভগবানেরই সঙ্গ করা। তো শুদ্ধ ভগবত ভক্তের এতটাই দিব্য মহিমা রয়েছে। তো ভক্তি করা মানেই হচ্ছে ডিভোশনাল সার্ভিস। প্রভুপাদ বলেছেন ভক্তি মানেই হচ্ছে ভগবত সেবা। তো ভগবানের সেবা করা মানেই কৃষ্ণের সেবা করা। তো এইগুলো করা সবকিছু লিঙ্ক রয়েছে, কৃষ্ণ ভক্তিটাই কিন্তু এক ধরনের বিজ্ঞান। তো এইগুলো সবকিছু লিঙ্ক। তো এইসব করলেই আমরা ধীরে 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 আমাদের ভগবত ভক্তিতে আমরা আরো বেশি করে অগ্রসর হতে পারবো। তো এটাই প্রপাদ এখানে বলেছেন শিল প্রপাত তাৎপর্যে, যে আমরা অনন্ত প্রেম লাভ করতে পারবো। শ্লোক নাম্বার 61। ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত তার অধিষ্ঠান, ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম। শ্লোকার্থ: যে শুদ্ধ ভক্ত নিরন্তর ভগবানের প্রেমময় সেবায় যুক্ত, তিনি ভগবানের স্বরূপ এবং সেই ভক্তের হৃদয়ে ভগবান সর্বদাই বিরাজ করেন। তাৎপর্য: পরমেশ্বর ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়, তাই তিনি সর্বশক্তিমান। তার শক্তি অচিন্ত ও অনন্ত, তবে তাদের মধ্যে তিনটি হচ্ছে মুখ্য। ভক্তকে এই সমস্ত শক্তির একটি বলে বিবেচনা করা হয়। ভক্ত কখনো শক্তিমান তত্ত্ব নন, সর্ব অবস্থাতেই শক্তিমান হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তার শক্তিগুলি নিত্য সেবার উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে সম্পর্কিত। বদ্ধ অবস্থায় জীব শ্রীকৃষ্ণ গুরুদেবের কৃপায় প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তার সেবা প্রবৃত্তি বিকশিত করতে পারে। তখন ভগবান তার হৃদয়ে নিজেকে প্রকাশিত করেন এবং সে যখন জানতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে বিরাজ করছেন। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তই কেবল তা উপলব্ধি করতে পারেন। এই ক্ষেত্রেও এই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই কথাই বলেছেন। এই শ্লোকের উদ্ধৃতি করে শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এবার উল্লেখ করছেন যে যে শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের প্রেমময় সেবায় যুক্ত, তিনি ভগবানের স্বরূপ এবং ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের হৃদয়ে সর্বদাই বিরাজ করেন। সেই ভক্তের হৃদয়ে ভগবান বিরাজ করেন, কারণ যে প্রেমময় সেবায় যুক্ত তিনি ভগবানের স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারেন।
কারণ বলছে ভগবানের যে এত সর্বশক্তিমান রূপটা, সেটা শুদ্ধ ভক্ত সেটা উপলব্ধি করতে পারে। আর ভগবান যে এক অদ্বিতীয়, অচিন্ত অনন্ত তার শক্তি। অচিন্ত মানে হচ্ছে অকল্পনীয়, অচিন্তনীয়, যা চিন্তাই করা যায় না। ভগবানের শক্তি মানে চিন্তার ঊর্ধ্বে, অচিন্ত। আর অনন্ত মানে হচ্ছে অসীম, অন্তহীন তার শক্তি। তো তাদের মধ্যে তিনি মুখ্য। তা ভগবানকে আমরা কি করে কল্পনা করব? যা ভক্তি করলে তবেই ভগবানকে উপলব্ধি করা যাবে। তাই বলছে ভক্তকে এই সমস্ত শক্তির একটি বলে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু ভগবান হচ্ছে এই সবগুলোর উপরে। ভক্ত কখনোই শক্তিমান তত্ত্ব নন, ভগবানই একমাত্র শক্তিমান। ভক্ত হচ্ছে তার দাস। সর্ব অবস্থাতেই শক্তিমান হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তার শক্তিগুলি নিত্য সেবার উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে সম্পর্কিত। শক্তিগুলোকে তিনি তার সেবায় লাগাচ্ছেন বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে। বদ্ধ অবস্থায় জীব শ্রীকৃষ্ণ এবং গুরুদেবের কৃপার প্রভাবেই তার সেবা প্রবৃত্তি বিকশিত করতে পারে। যারা বদ্ধ জীব আছে তারা কৃষ্ণ এবং গুরুদেবের কৃপায় ভগবানের প্রতি সেবা করতে পারছে। আর আর এর সেবা করার ফলে কি হচ্ছে, চিত্ত বিকশিত হচ্ছে এবং ভগবান তার হৃদয় নিজেকে যে প্রকাশিত করছেন সে তখন জানতে পারছে যে না, আমার হৃদয়ে পরমাত্মার ভগবান রয়েছেন। তো সেটা উপলব্ধি করতে পারছে সেবার মাধ্যমে। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে বিরাজ করছেন। আর এটা সবাই আমরা যতই পড়ি না কেন, এটা একমাত্র শুদ্ধ ভক্তরাই উপলব্ধি করতে পারে। কারণ শুদ্ধ ভক্তরা ভগবানের সাথে, ভগবানের মানে হৃদয় কমলে থাকেন। তো ভগবানকে তারা বেশি উপলব্ধি করতে পারে। তো শ্রীমদ্ ভাগবতমে বলা আছে যে শুদ্ধ ভক্ত কারা। বলছে শুদ্ধ ভক্ত ভগবান জড়ভরতের বার্তালাপে বলছেন যে শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ। শুদ্ধ ভক্ত, শুদ্ধ ভক্তদের সভায় রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি জড় বিষয়ের আলোচনার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। এটা একটা শ্লোকের মাধ্যমে বলা আছে। ইয়াত্রা উত্তম শ্লোকা গুণানুবাদা প্রস্তুস্ততে গ্রাম্য কথা বিঘাতঃ নিবেবাস্যমানা অনুদিনম মুমুক্ষা মতিম সতিম যচ্ছতি বাসুদেবে। যে শুদ্ধ ভক্তদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তারা কারা? শুদ্ধ ভক্তদের সভায় রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি জড় বিষয়ের আলোচনার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। শুদ্ধ ভক্তদের সবাই কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের রূপ, গুণ, লীলার বিষয়ে একমাত্র আলোচনা হয়। সর্বান্তঃকরণে তারা ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, তার আরাধনা করেন। শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে শ্রদ্ধা সহকারে এই সমস্ত বিষয় নিরন্তর শ্রবণ করার ফলেই সাযুজ্য মুক্তির প্রয়াসী যারা মুমুক্ষুরাও তাদের মোক্ষ বাসনা পরিত্যাগ করে ধীরে ধীরে বাসুদেবের সেবার প্রতি আসক্ত হন। এত সুন্দর কথা বলেছেন শিল প্রভুপাদ। তাৎপর্য বলছেন যে শুদ্ধ ভক্ত কখনো সাংসারিক বিষয়ে আগ্রহী হয় না। তারা কখনো রাজনীতি, সমাজনীতি, জড় বিষয়, দেখবেন যে শুদ্ধ ভক্তরা বা ভগবানের ভক্তরা তারা কিন্তু এইসব নিয়ে অত চিন্তা ভাবনা করে না। তারা তাদের নিজের সেবা পূজা, তারা সবসময় কৃষ্ণ ভক্তি নিয়েই তারা থাকে। বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে অত বেশি যায় না। জড়জাগতিক যেগুলোকে বলে প্রজল্প। তো মহাপ্রভু তাই তার ভক্তদের জড়জাগতিক বিষয়ের কথা বলতে কি কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন যে গ্রাম্য কথা না কহিবে, গ্রাম্য কথা না শুনিবে। গ্রাম্য কথা মানে এই জড়জাগতিক আলাপ, যেটাকে প্রজল্প বলা হয়। এগুলোকে মানে যা হচ্ছে হোক, এই জড়জগৎ তো আহ, যে কোনো সময় শেষ হয়ে যাবে। তো এইসব নিয়ে আমাদের চিন্তা করে কি হবে? আমাদের তো যতটা কম সময়ের মধ্যে আমাদের কৃষ্ণকে পাওয়ার টার্গেট করতে হবে, যে আমরা কি করে কৃষ্ণ ভক্তি করে আমরা ভগবানের কাছে পৌঁছতে পারি বা ভগবানের সেবা করতে করার আরো বেশি সুযোগ পাই। এটা আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে। তো সেজন্য এই গ্রাম্য কথা এই যে শুদ্ধ ভক্তরা কখনোই বলে না। কখনো অনর্থক জড়জাগতিক বিষয়ে আলোচনা করা উচিত নয়। এইভাবেই কখনো সময়ের অপচয় করা উচিত নয়। এটাকে ভক্তরা যারা তারা এটাকে সময়ের অপচয় মনে করে। যে এই কি হচ্ছে না হচ্ছে দেশে বিদেশে, যা কার সাথে কার যুদ্ধ হোক আমাদের কি, রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ হোক, ইন্ডিয়া পাকিস্তানের যুদ্ধ হোক, আমাদের কিছু এসে যায় না। আমাদের কাজ আমাদের কাজ ভক্তি করা। তার জন্য দেশের রাষ্ট্র নেতারা আছে, বুঝবে তারা। আমরা একমাত্র আত্মা ট্রিটমেন্ট করতে পারি, আত্মার চেতনার বিকাশ ঘটাতে পারি, কৃষ্ণ ভক্তি জাগ্রত করতে পারি, যাতে তারা এটা নিয়ে যাতে না ভাবে, দেহটাকে নিয়ে না ভেবে আত্মাকে নিয়ে ভাবে যে আমরা এই জীবনে যা কিছু করব তার অনুযায়ী আমাদের আরেকটা জীবন প্রাপ্ত হব। চোখ বন্ধ করলে আমাদের মৃত্যু, মৃত্যু হলে আবার আরেকটা নতুন জীবন। তো সেটার উদ্দেশ্যে কাজ করতে হবে। এই জন্মে বেঁচে থাকার জন্য ঘর বাড়ি সবকিছু করলাম, চাকরি বাকরি, ব্যাংক ব্যালেন্স সবকিছু, কিন্তু মৃত্যুর পরে যে আরেকটা লোকে যাব তার জন্য কি ইনভেস্ট করছি সেটা চেষ্টা করতে হবে আমাদের। তো সেজন্য শুদ্ধ ভক্তরা কখনোই এসব নিয়ে সময় অপচয় করে না। ভক্তের জীবনে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা ছাড়া ভক্তের অন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না। এই কৃষ্ণ ভবনামৃত আন্দোলন শুরু করা হয়েছে যাতে মানুষ দিনের মধ্যে 24 ঘন্টা ভগবানের সেবায় ও মহিমা কীর্তনে যুক্ত হতে পারে। সেটা প্রভুপাদ একদম মেনশন করে দিয়েছেন।
যে 24 ঘন্টাই যাতে ভগবান কৃষ্ণের সেবার মধ্যেই যেন থাকতে পারে এবং মহিমা কীর্তনে যুক্ত থাকতে পারে। এই সংস্থার শিষ্যরা ভোর 4টে থেকে রাত 10টা পর্যন্ত কৃষ্ণ ভক্তির অনুশীলনে যুক্ত থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাদের রাজনীতি, সমাজনীতি এবং সমসাময়িক ঘটনাবলীর আলোচনায় অনর্থক করে সময় নষ্ট করার কোনো সুযোগই থাকে না তাদের। যখনই সে 8টা থেকে রাত্রি 10টা অবধি কেউ কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলনে রত থাকবে, তার আরে আলাদা করে সমাজনীতি, রাজনীতি এইসব বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করার অনর্থক সময় থাকবেই না। এই সমস্ত জড়জাগতিক বিষয়গুলো আপনা থেকেই চলতে থাকবে। ভক্তের একমাত্র চিন্তা তিনি কি করে ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবা করবেন। ভক্তের চিন্তা শুধু ভগবানের সেবা কি করে করব। বাকি তো সব দেখা যাবে। বাকি যা হওয়ার হবেই। যে যেমন কর্ম করবে তার তেমন ফল হবে। যুদ্ধ হবে আবার শান্তি আসবে, যুদ্ধ হবে শান্তি আসবে। আগেও যুদ্ধ হয়েছে, আগেও সবকিছু হয়েছে। একসময় সব ঠিক হয়ে গেছে। আবার যুদ্ধ হবে, আবার প্রলয় হবে, আবার সব হবে। তা আমাদেরকে তো আমাদের কর্মটা করে যেতে হবে। সময় তো আমাদের জন্য বসে নেই। এভাবে বছরের পর বছর আসবে যাবে আসবে যাবে। আমরা যদি ওই একই রাস্তায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকি, তাহলে আমরা কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তিতে এগোতে পারবো না। তো সেজন্য আমাদেরকে বলতে হবে সব সময় আমাদেরকে কৃষ্ণ ভক্তিতে এবং গুরুদেবের আদেশ নির্দেশ পালন করতে হবে। সব সময় ভগবানের নিত্য কীর্তনে আমাদেরকে রত থাকতে হবে। শয়নে স্বপনে জাগরণে সবসময় কৃষ্ণে মনোনিবেশ হয়। মনটাকে কৃষ্ণে নিবেশ করতে হবে। তাহলেই আমাদের কৃষ্ণ আর আমাদের কোনোভাবেই আমাদের কোনো হয়তো আমরাও অসুবিধার মধ্যে পড়তে পারবো, কিন্তু আমাদেরকে ভগবান কৃপা করে সেটা থেকে রক্ষা করবেন। বাকি তো সমস্যায় জড়যোগে সবাইকে ভোগ করতে হবে। কেউ সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে না। কিন্তু আমাদেরকে কৃষ্ণ ভক্তি যারা করবে, যারা শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করবে, তাদের কষ্টটা অন্য টাইপের হবে। তারা সেটা অনুভব করতে পারবে না। তারা এতটাই কৃষ্ণে মগ্ন থাকবে যে তাদেরকে কোনো রকমের ফিলিংসই হবে না। যে না কি হচ্ছে না হচ্ছে, যা হচ্ছে হোক। জড়জগতে যেখানে যাক। আমরা দেখেছি প্রভুপাদের শিষ্যরা এত কিছু জড়জাগতিক এত কিছু বাধা বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও কিন্তু প্রচার চালিয়েই যাচ্ছেন। তারা কিন্তু ভাবছেন না। আমাদের গুরুদেব ছিল জয়পাতাকা গোস্বামী গুরু মহারাজ এত শারীরিক এত কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। কেন? তার একমাত্র উদ্দেশ্য কৃষ্ণ ভক্তির প্রচার করা এবং গুরুর আদেশ। যে কিনা শিলা প্রভুপাদ বলেছিলেন যে তোমাকে প্রচার করতে হবে। প্রত্যেকটা সন্ন্যাসী যেটা উচিত কর্তব্য। সেজন্য তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন। যদি ভাববে যে না এখন দেশের অবস্থা ভালো না বা এখন প্রচার করতে হবে না, আমার শারীরিক অবস্থা ভালো না, এটা কিন্তু শুদ্ধ ভক্তরা ভাবেন না। সেজন্য একবার গুরু মহারাজকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। একজন ভক্ত খুব কাঁদছিলেন গুরু মহারাজকে দেখে। আহ তিরুপতিতে হবে, সাউথ ইন্ডিয়ায়। তো গুরু মহারাজ বলছেন তুমি কাঁদছো কেন? তো উনি বলছেন যে গুরু মহারাজ আমি আপনার ওই পুরোনো দিনের কথাগুলো ভেবে কাঁদছিলাম যে আপনি অত সুন্দর হেঁটে হেঁটে প্রচার করতেন দৌড়ে দৌড়ে আমাদের সাথে। তো আমার ওই ওই দৃশ্যটা দেখে কান্না পাচ্ছে। তো গুরু মহারাজ বলছে আমি তো খুব ভালো আছি এখন। বলছে আপনি কত কষ্ট পাচ্ছেন। বলছেন না তুমি কি করে বুঝলে আমি কষ্ট পাচ্ছি? আমি খুব ভালো আছি। এবার কি করে গুরু মহারাজ? বলছে আগেও আমি যেরকম প্রচার করতাম এখনো প্রচার করি, আগেও দীক্ষা দিতাম এখনো দীক্ষা দিই, আগেও বিভিন্ন মন্দির দর্শন করতাম এখনো করি, এখনো আমি ট্রাভেলিং করছি, এখনো আমি সব জায়গায় যাচ্ছি। তাহলে আমার কিসের অসুবিধে? এই যেটা তোমরা দেখছো সেটা তো ভৌতিক দৃষ্টিতে দেখছো, কিন্তু আমার তো আগের মতোই আমি রয়েছি। আমার যেটা কাজ আমি সেটাই করে যাচ্ছি। আমার কিন্তু কোনোভাবেই কোনো রকম আমার যেটা আনন্দ আমার যেটা মেডিসিন হচ্ছে কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করা, এবং সেটাই আমি করছি। তো আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। তোমরা সেটা বুঝতে পারছো না, কারণ আমরা তো অত উন্নত স্তরের ভক্ত না, আমরা জড়চক্ষু দিয়ে দর্শন করছি। তো যারা দিব্য চক্ষু দিয়ে শুদ্ধ ভক্তরা দর্শন করবে তখন মনে হবে যে না, গুরুমা সত্যি যে যদি দেখা যায় যে সত্যিকারই গুরু মহারাজ যখন স্ট্রোকের আগে 2008-এর আগে যতটা দীক্ষা দিয়েছেন, 8-এর পর থেকে গুরু মহারাজ এই টিল নাও 2024 সাল আজকে লাস্ট ডে, এখন অব্দি গুরু মহারাজ সবচেয়ে বেশি তার অনেক গুণ বেশি দীক্ষা দিচ্ছেন 2008-এর স্ট্রোকের পর থেকে। তো সেটা একটা বলতে গেলে সেটা একটা ভগবানের বিশেষ কৃপা, এবং ভগবানের এই মহিমা ছাড়া কখনোই সম্ভব না। তার কারণ ভগবান চায় শুদ্ধ ভক্তকে এভাবেই মহিমান্বিত করতে, যেভাবে ভগবান অর্জুনকে করেছিলেন। কারণ ভগবান তার শুদ্ধ ভক্তের কাছে নিজেকে বিক্রিও করে দিতে পারে। তো শুদ্ধ ভক্তকে কিভাবে আহ আরো বেশি করে উজ্জ্বল করা যায়, মহিমান্বিত করা যায়, সেটা ভগবান করতে পারেন। কারণ ভগবান চায় ভগবানকে তার ভক্তরা অনেক বেশি করে গুণমহিমা কীর্তন করুক, প্রচার করুক। তো যে ভক্ত যত বেশি প্রচার করবে, যত বেশি ভগবানকে নিয়ে থাকবে, তো ভগবান তার প্রতি বেশি আরো সন্তুষ্ট হবে, তাকে সেভাবে আরো বেশি করে আলোক উজ্জ্বলিত করে দেবে। তো সেটাই আমরা দেখতে পাই প্রভুপাদের প্রত্যেকটা শিষ্য এত বয়স হয়ে গেছে তাদের, কিন্তু তারা ততটাই উদ্যমের সাথে এবং আরো বেশি অনেক গুণ বেশি তারা
বেশি প্রচার করছে। যত আরো বেশি প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও। কেন? শিলা প্রভুপাদের বিশেষ কৃপা তাদের উপর রয়েছেন এবং ভগবানের আরো বিশেষ কৃপা। তাদের কৃপার ফলে আমরাও যদি চাই সেই কৃপা পেতে তাহলে আমাদের তাদের এবং তারা সেটাই বলছেন as it is। তো সেরকম ভাবে আমরা তাদের করি, তাদের সেবা করি। তাহলে আমরা অবশ্যই ভগবত ভক্তিতে আরো বেশি করে উপলব্ধি করতে পারবো এবং ভগবানের কৃপা লাভ করব। তো সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে বছরের শেষ দিন। আমার অনেক সৌভাগ্য আপনাদের সকলের সাথে আজকে বসে ক্লাস দিতে পারলাম এবং আমার যা কিছু ভুল ত্রুটি অপরাধ হলে ক্ষমা করে দেবেন। আর আবার ১ বছর পরে আপনাদের সাথে দেখা হবে। তো সকলে ভালো থাকবেন, সবাই কৃষ্ণ ভাবনামৃতে থাকবেন। আর নতুন বছর সবাই কৃষ্ণ ভাবনামৃত হয়ে কাটাবেন। সকলকে